We are in Exodus 35, 36. నిర్గమాకాండము 35వ అధ్యాయము 36వ అధ్యాయాన్ని మనము ధ్యానించబోతున్నాం. మనము 35 కంప్లీట్ అయిపోయింది, 36లోకి మనం వెళ్ళాలి. हम निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय 35 अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं कि And just as I said, when I look at these scriptures of all of the different building or furniture was built, the tabernacle, the ark, the table, the courtyard, the altar of burnt offering, I see so much detail. నిర్గమాకాండములో ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆవరణము, ఆ బల్లలు, దీపసమము, ఆ బలిపీఠము, ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఉన్న ప్రతి వస్తువును కూడా మరి క్లియర్ గా దేవుడు మన కోసం రాసించాడని మనం గ్రహించాలండి. ఆమేన్. हम इस अध्याय में देखते हैं कि प्रभु के पवित्र तंबू के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे पवित्र तंबू के लिए भेंट और जो वस्तुएं आए वो वस्तुएं किस प्रकार से होंगी, कैसे रखा जाएगा, इन वस्तुओं के विषय में हम बड़ा एक नए तरीके के द्वारा हम सारी बातों को सीखते हैं. When Moses would go up on the mountain and meet with God for 40 days, God gave him intricate details. మోషే ఆ సీనాయి పర్వతం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు 40 రోజులు 40 రాత్రులు పగల్లో ఆ సీనాయి పర్వతం మీద దేవుని దగ్గర ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రతి కూడా మోషేకు అన్ని వివరంగా క్లియర్ గా ఆయన బోధించినట్లుగా మనం వాక్యంలో చూడగలమండి. ఆమేన్. मूसा जब सिन्ने पर्वत पे जब जाता है 40 दिनों तक वो जो समयांतराल है, उस 40 दिनों के समयांतराल में प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा ने सारी बातों को एकदम नए तरीके से मूसा को व्यवस्थित तरीके से बतलाया है. And when I think of that intricate detail, I think of these people that have said the earth and all mankind came about from a big burst in space. The big అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ ఇశ్రాయేలులంతా పెద్ద సమూహముగా ఆ సీనాయి పర్వతం దగ్గర గుంపు కూడి పెద్ద సమూహంగా గుంపులుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. हम देखते हैं कि वहां पे सिन्ने पर्वत पे जब मूसा उस आदेश को लेके, उस विधियों को लेके जब नीचे आता है, तो वो जो विधि है जो इज़राइल में जो जमीन पे है वो पूरी तरीके से चारों तरफ को वो फैल जाता है, वो सभी लोगों को जानकारी में आता है. They keep saying there is no God. This was just a big explosion in space, and all of the earth, all of the sun, all of the stars just formed out of nothing. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు మరి ఆ సమయంలో నక్షత్రాలను, భూమి అంతటిని సృజించినట్లుగా భూమి మొత్తాన్ని ఆ యొక్క ఇశ్రాయేల్ అందరూ విస్తరించినట్లుగా సమూహములుగా అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనం గమనించగలమండి. ये जो बातें हैं पूरे विश्व के लिए, पूरे भूमि के लिए, सूर्य के लिए, चांद के लिए, चंद्रमा के लिए, सारी चीजों के लिए जो सिस्टमेटिक तरीके से जो बातें मिली है वो बातें मूसा लेके लोगों के बीच में पहुंचता है. And they say, oh, there is no God, it just happened. మరి చాలా మంది అనుకుంటారు తెలుసా, దేవుడు లేడు అండి. మరి యథావిధిగా ఇది భూమి అనేది ఇదంతా సూర్యుడు చంద్రుడు అంతా మామూలుగా వచ్చిన ఇవన్నీ సృజించబడ్డాయి, దేవుడు సృజించలేదని మనుషులు తలస్తూ ఉంటారు. इस संसार में कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो सूर्य, चांद, चंद्रमा और पृथ्वी इन सारी चीजों को बनाए. इस संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है. They say there is no creator, it just happened. And the earth just happened with water on it. చాలా మంది అనుకుంటారు దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఏమి సృజించలేదు, దేవుడు పుట్టించలేదు, కానీ అంత వాటర్ నీళ్లు ఉన్నది, ఆ నీటి ద్వారానే ఈ సృష్టి అంతా వచ్చిందని గమనిస్తుంటారు ప్రజలందరూ.
लोगों का कहना है कि इनका बनाने वाला कोई नहीं है, ये बस अपने से ही बन गया है, ये केवल पानी से निकल के बन गया है, ये बस अपने के द्वारा ही बन गया है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, कहना है। These people are in total rebellion against our Lord and Savior. ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేలులందరూ కూడా పూర్తిగా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా జీవినట్లు ఆయనకు తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా మనం గమనించగలమండి. ये लोग टोटली जो है वो ईश्वर के विरोध में है। जिस ईश्वर ने पूरे संसार को बनाया, जिस ईश्वर ने इस संसार को इस्टेब्लिश किया, उसके टोटली विरोध में है। And I'm not going to spend much time on this, but when we look at creation and look at this earth, look at the animals, the fish, the birds, and then us. నేను వాటి మీద కూడా ఈ నిర్గమాకాండం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టట్లేదు, కానీ సృష్టి గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లే దేవుడు పక్షువులను, జంతువులను, మరి సూర్య చంద్రులను, నక్షత్ర సమస్తాన్ని దేవుడు, జలచరాలన్నీ కూడా దేవుడు చేశాడు. అదే రీతిగా మనల్ని కూడా దేవుడు సృజించాడు. కాబట్టి వీటి గురించి మనము ఆలోచన చేద్దాం. ఆమేన్. हम इस संसार में सूर्य है, चांद है, चंद्रमा है, मछली है, अनेकों जीव जंतु हैं। सभी को देखने के बाद में हम अपने आप को देखते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के हाथ से सृजे गए हैं। There is no way you could see a Big Bang theory creating the perfectness of this earth and everything in it. చాలా మంది ఆలోచన చేస్తారు, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేది ఒకటి ఉంది, దాని ద్వారానే ఇదంతా సంభవించిందని చాలా మంది ఆలోచన చేస్తుంటారు. यह एक थ्योरी के समान है, यह एक लिखित के समान है कि किस प्रकार से पूरे संसार का रचना यहोवा परमेश्वर के हाथों से किया गया है। And so when we go to chapter 35 and 36, we see that Moses cannot do it all. నిర్గమాకాండము 35, 36 అధ్యాయాలు మనం చూసినట్లయితే మోషే ఎంత మాత్రము తన వల్ల, తన జ్ఞానం ద్వారా ఆయన ఏమి చేయలేడండి, ఏమి చేయలేకపోయాడు. हम निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ये सारी चीजें अपने आप से नहीं हो गई है। सारी चीजें जो मूसा के जरिए हम लोगों को जानकारी में आया है, वो किस प्रकार से आया है, हम निर्गमन 35 अध्याय में देखते हैं। And what we see in chapter 35, verse 4, 35వ అధ్యాయము 34లో మనం చూసినట్లయితే ఒక వచనాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం. हम निर्गमन 35 के 4 अध्याय को पढ़ते हैं। The Lord did not want Moses to do it all. He wanted the people, the Hebrew people, to participate in the building and the materials and the yarn. మోషే ఒక్కడు మాత్రమే ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడాన్ని కట్టడానికి ఆయన ఎంత మాత్రము పని చేయలేదు, కానీ ఆ ఇశ్రాయేల్ అందరిలో జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారిని, మరి ఏ ఏ ప్రజ్ఞ గలవారు ఉన్నారో, టేబుల్స్ చేసేవారు కావచ్చు, తెరలల్లేవారు కావచ్చు, వారి వారి పని విధానాన్ని బట్టి అందరూ ఆ పనిలో పాల్గొనేటట్లు మోషే వారిని ప్రోత్సహించాడు. हम इसमें देखते हैं कि मूसा सारी मंडली के सामने जिस वस्तु को यहोवा ने आज्ञा दे के बताई है, जिस वस्तु के बारे में बताया है, वो मूसा किस प्रकार से लोगों के बीच में एक्सप्लेन कर रहा है, विस्तार से बता रहा है। And so in verse 4, 5 through 9, it says, the Lord has commanded, from what each of you have, take an offering for the Lord. మోషే ఇశ్రాయేలుకి ఈ రీతిగా సెలవిచ్చాడు, మీరు దేవుని దగ్గరికి, మీ దగ్గర ఉన్న అర్పణలన్నీ, మీరు ఏ అయితే అర్పణలు కనుక్కున్నారో మనస్ఫూర్తిగా ఆ దేవుని ప్రత్యక్ష గుడారం కట్టడానికి మీ అర్పణలన్నీ తీసుకురావాలని ఇశ్రాయేలుకు ఆజ్ఞాపించాడు. हम इसमें देखते हैं कि मूसा के द्वारा जो हमें जानकारी मिलता है कि जो तरह तरह की वस्तुएं, सोना, चांदी, पीतल और जो बैजनी रंग के जो भी कपड़े हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उसमें से हम प्रभु के लिए किस प्रकार से लाके अर्पित कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए किस प्रकार से दान दे सकते हैं। Now, see, when you read this, the Lord commanded this to Moses to tell the people.
దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించాడు, నీవు ఇశ్రాయేలుకు వారి వారి అర్పణలు నువ్వు తీసుకొని రావాలి అని. దేవుడు ఏదైతే మోషేకు చెప్పాడో అదే ఇశ్రాయేలుకు మోషే సెలవు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम जब इस बात को पढ़ते हैं 4 से लेकर 9 तक, तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो सारी बातें हैं यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कही है, ताकि मूसा जो है वो लोगों को जाके बता सके। But in the next sentence, he says, everyone who is willing. దేవుడు అంటున్నాడు ఏంటంటే, ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా మీ ఇష్టము చొప్పున అర్పణలు దేవుని దగ్గరికి తీసుకురావాలని మోషే సెలవిచ్చాడు. हम इसमें देखते हैं कि ये जो मूसा है ये सारी बातें जो है प्रत्येक लोगों को करने के लिए, प्रत्येक लोगों को जानकारी के लिए, और वो लोग उसी प्रकार से करें, ये मूसा लोगों को जाके बता रहा है। See, this is where the free will of mankind comes in. You can respond or you cannot. దేవుడు మనిషికి, మానవునికి స్వేచ్ఛ అనేది ఇచ్చాడు. మనం స్వేచ్ఛగా దేవుని కానుకలు అర్పించవచ్చు, అర్పణలు తీసుకురావచ్చు. అది నువ్వు అర్పిస్తావా లేక దేవుని కానుక అర్పించవా అనేది నీ మీద ఆధారపడింది. ఆ బాధ్యత నీకే దేవుడు అప్పగించాడు. इन सारी बातों को हम देखते हैं तो इसमें समझ में आता है कि आपको जो आज्ञाएं मिली है उन आज्ञा के अनुसार आप करते हैं या नहीं करते हैं, वो आज्ञा मूसा ने लोगों तक पहुंचा दी है। And I think of how we preach the gospel and love people. And God is still rejected by so many people. మనము ఈ కాలంలో చూసినట్లయితే ప్రజలకు సువార్త బోధిస్తూనే ఉన్నాం, సువార్త అందిస్తూనే ఉన్నాం, సువార్త అనేక రీతులుగా మనం బోధిస్తున్నాము. అదే రీతిగా మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలను మనం ప్రేమిస్తున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా వారు ఎంత మాత్రం కూడా రక్షించబడట్లేదు, సువార్త విని మారు మనసు పొందట్లేదండి. हम सारे वचनों के द्वारा हम देखते हैं कि हमें यहोवा परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, लोगों के बीच में सुसमाचार को सुनाते हैं, लेकिन बहुत प्रायः ऐसे समय आते हैं कि जब हम ही उन वचनों को निष्क्रिय रूप से पालन नहीं कर पाते हैं, हम उन्हीं वचनों को अपने दिलों में नहीं उतार पाते हैं। But see, those people are not rejecting you and me. మరి వారు మనం సువార్త చెప్పినప్పుడు వారు వినకుండా నిర్లక్ష్యం చేశారు. అది ఏంటంటే నిన్ను నన్ను మాత్రము విస్మరించడము, తృణీకరించడం కాదు, కానీ దేవుని మీదనే వారు తిరుగుబాటు చేసినట్లని మనం గమనించాలి. हम उन लोगों को किस प्रकार से देखते हैं जो मनुष्य हमें और आपको रिजेक्ट कर देता है, हमें और आपको जो अस्वीकार कर देता है, हम उसे किस प्रकार से देखते हैं। See, they are rejecting our Lord and Savior, not the message we have that comes from our lips. They're rejecting Him. ఆ ప్రజలందరూ మనం ఇచ్చే ప్రసంగం కావచ్చు, మన పెదవుల నుండి వచ్చే ఆ ప్రసంగాన్ని వారు తృణీకరించట్లేదు, కానీ దేవుని మాత్రమే వారు తృణీకరించి దేవునికి తిరుగుబాటు చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనించగలం. हम देखते हैं कि जिनके पास यहोवा परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचता है, वो जो यहोवा परमेश्वर के वचन को जिनके जानकारी नहीं होता है, वो किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को रिजेक्ट करते हैं, वो अस्वीकार करते हैं। If you are willing, are you willing? Are we willing to give it all for the Lord? మరి నీవు మనస్ఫూర్తిగా దేవునికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? నీవు దేవునికి ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుతున్నావా? ఒక్కసారి నిన్ను నీవు పరీక్షించుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. आप करते हैं? यदि आप करते हैं तो क्या आप उन सारी बातों को करते हैं जो यहोवा परमेश्वर के द्वारा हमें आज्ञा के रूप में मिला है? We know when we get further over that many were willing to give their jewels and their gold and their fine linen, but they did not give him their hearts. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే వారు కానుక తీసుకురమ్మన్నప్పుడు బంగారము, వెండి, వారి కలిగిన నగలు, వస్తువులన్నీ మోషే దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మందిరం కొరకు తెచ్చారు, కానీ ఇశ్రాయేలు వారి హృదయాన్ని ఎంత మాత్రము దేవునికి అప్పగించలేదండి, వారి హృదయానికి దేవునికి ఇవ్వలేదండి. क्या हम अपने हृदय से यहोवा परमेश्वर को उन सारी चीजों का हम
अदा करते हैं जो यहोवा परमेश्वर ने हमें सारी वस्तुएं दी है, क्या हम उसमें से यहोवा परमेश्वर को अदा करते हैं, हम चुकाते हैं? हमें सोचने की जरूरत है। Because that whole generation of 40 years up and older were not allowed to enter the promised land. 40 సంవత్సరాలు వారు ప్రయాణం చేశారు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు చేసిన ఆ వాగ్దాన దేశంలోనికి ప్రజలు వారు ప్రవేశింపలేకపోయారండి. वे लोग 40 साल से क्या किए हैं, जिनको वादा के देश में पहुंचाने की बातें हुआ है, वे लोग रास्ते भर जब चलते आ रहे तो उन्होंने रास्ते भर में क्या काम को किया है? And then through the Lord's commandment to Moses, Moses said, all who are, this is verse 10, all who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. మరి దేవుడు ఆ 10 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే దేవుడు సెలవిచ్చాడు. మీరు ప్రజ్ఞ, జ్ఞానము, జ్ఞాన వివేచనలో దేవుడు మీకు ఏ ఏ తలాంతులు ఇచ్చాడో వారందరూ వచ్చి ఆ యొక్క గుడారములో పని చేయాలని దేవుడు సెలవిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. वे सारी वस्तुएं जो है वो परमेश्वर के द्वारा जो बनाई गई हैं, जो दी गई हैं हमें प्राकृतिक रूप से, क्या हम उसमें सहभागी होके क्या हम अपने दिलों के द्वारा परमेश्वर को अर्पित करते हैं? And then we went over whenever I preached last was on in verse 30 through 36:1. 30వ వచనం నుండి 36 వరకు నేను మరి కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియపరిచాను. हम इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं कि 13 वचनों से जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से 16 वचनों तक देखते हैं तो हमें सारी बातों के विषय में विस्तार से बताया गया है। And as you read that, Moses said to the Israelites, see, the Lord has chosen Bezalel, the son of Uri, the son of Ur, the tribe of Judah. దేవుడు మరి మోషేకు సెలవిచ్చాడు. ఆ యూదాను, అహోలీబాను మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. हम इसमें देखते हैं कि वो सारी वस्तुएं जो है, वो सारी वस्तुएं जो यहोवा के आंगन में आए, वो सारी वस्तुएं पवित्र होनी चाहिए, सारी वस्तुएं जो है वो निष्कलंक होनी चाहिए। Now, this is a part where it's very specific that God didn't want Moses to do it all or have to train the people how to do it. ప్రత్యేకంగా దేవుడు మోషకు సెలవిచ్చాడు. మరి ఎవరైతే ప్రజ్ఞ కలిగి ఆయా నిష్ణ కలిగిన ఉన్నవారు ఉన్నారో వారికి ఆ పని అప్పగించు, వారి ద్వారా ఆ పని జరిగించు అని మోషే మరి దేవుడు సెలవిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం. हम इसके द्वारा देखते हैं कि मूसा ने जो सारी बातें जो बतलाई हैं, जो कही हैं, उन बातों के द्वारा यहोवा परमेश्वर के नाम की महिमा हो और जो यहोवा परमेश्वर बातों को चाहते हैं उसके द्वारा लोगों को जानकारी और मिल सके। Moses is still to be the appointed leader of the 2 billion Israelites. మోషే 2 లక్షల మందికి మరి పెద్దలుగా కొంతమందిని వారి మీద నిర్ణయించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. हम देखते हैं कि इज़राइल के जितने भी लोग हैं, तो 2 मिलियन लोग हैं, उन सारे लोगों के ऊपर जो है यहोवा परमेश्वर ने उसे एक शासक करके, एक लीडर करके, एक अगुवा करके नियुक्त किया है। And we can see the same thing happening in Acts chapter 6. ఇదే విషయాన్ని మనం ఒకసారి మరి అపోస్తల కార్యములు 6వ అధ్యాయంలో ఆ విషయాలు కూడా మనం గమనించగలమండి. हम सेम कार्य को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्याय 6 में हम देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं। And in Acts chapter 6, you see that the apostles, the 12 apostles, were not able to do their preaching and teaching because they were having to feed the widows and the orphans.
ఆ వాక్య భాగంలో మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తుల యొక్క పని ఏంటంటే వాక్యము చెప్పుట, ప్రార్థన చేయుట వారి యొక్క పని. కానీ వారు అది పక్కన పెట్టేసి వారు భోజనం పెట్టుట, ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాలు చూచుట, భోజనం పంచుట, వాటి మీద ఆసక్తి చూపినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम इसमें देखते हैं कि जो 7 सेवकों का जो नियुक्ति किया जाता है, जो 7 प्रेरितों का जो चुनाव किया जाता है, उनमें कोई खिलाने-पिलाने वाला है, कोई देख-रेख करने वाला है। मतलब उनके जो कार्य हैं, सातों सेवकों के जो कार्य है, सातों प्रेरितों के जो कार्य है, वो सभी के कार्य जो हैं, वो अलग-अलग हैं। And so in verse 2, it says, the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word. రెండవ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆ 12 మంది అపోస్తలు మరి ఆ శిష్యుల సమూహాన్ని చూచి, మరి మేము దేవుని వాక్యాన్ని బోధించటమా అని, మీకు ఆహారం పంచిపెట్టుట మంచిది కాదు, మా పని కాదని వారు హెచ్చరించినట్లుగా చూస్తాం. अब वो जो 12 चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जो प्रथम 12 चेले हैं, वो पूरी मंडली को पास में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि यह अच्छी बात नहीं है कि हम केवल खाने-पीने की बातों में लगाएँ, हमें वचन की सेवा करनी है। And when I read that, what I hear is, I've got a burning fire in my heart, Amos, and I can't Amen. shut Yes. up. I have to tell the word of God. ఆమేన్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. అయ్యగారు మరి అంటున్న మాట ఏంటంటే, ఈ వాక్యము నేను చదివినప్పుడు నా హృదయంలో మంట అనేది వస్తున్నది. దేవుడు ఒక భారాన్ని, మంటను పుట్టించాడు. కారణం ఏంటంటే, నేను సైలెంట్‌గా నా నోరు మూసుకొని నేను ఉండను. దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూనే ఉంటాను. ప్రజలకు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తూనే ఉంటాడని అయ్యగారు భారభరిత హృదయముతో మరి ఆయన మనకు సెలవిస్తున్నట్లుగా మనం గమనించగలం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. యెస్. आमीन, आमीन। स्टीव कहते हैं कि ये सारी बातों को जब सुनते हैं तो हमें भी अपने अंदर का जो हृदय है उस बातों को निकालने की ज़रूरत है कि हमारी सेवकाई, हमें हमारी बुलाहट क्या है, हमें किस विषय के लिए बुलाया गया है। And I know many of you've got that burning fire in your hearts, and you get ఆమేన్. distracted sometimes so easy by plans and looking around. మరి దేవుడు మనలో జూన్లో పాల్గొన్న వారందరూ కూడా అటువంటి ఒక మంట ఆ హృదయంలో దేవుడు మండించే ఆ భారం మీలో ఉందని నేను గ్రహిస్తున్నాను. కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో శ్రమలు, ఇబ్బందులు, ఎన్నో ఆటంకాలు మనకు వచ్చినప్పుడు కూడా వాటిని అన్నింటిని పక్కన పెట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళే వారిగా ఉండాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తున్నాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. कभी-कभी हम देखते हैं कि हम अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य को नहीं कर पाते हैं। हम अपनी बुलाहट के अनुसार उस कार्य में सहभागी नहीं हो पाते हैं। कुछ ही कार्यों की वजह से, किन्हीं विषयों की वजह से हम अपने कार्य को छोड़ के विचलित हो जाते हैं। हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं। We are sitting at 6 weeks before this trip to India. మనము 6 వారాలు మరి ఒక ప్రణాళిక వేశాము. మేము రావడానికి, భారతదేశానికి రావడానికి 6 వారాలు వచ్చి ఈ మధ్యలో వాక్యం ఆయా ప్రాంతాలు బోధించడానికి ఇష్టపడుతున్నాం. ఆమేన్. भारतीय मिशन ट्रिप के लिए जो 6 सप्ताह का जो समय है, उन 6 सप्ताह के लिए वो अपनी तैयारी के विषय में बता रहे हैं। And there have become distractions or alternate places to go minister, and I have become distracted with all of those plans. మరి కొన్ని సార్లు మన జీవితంలో మనం ఇచ్చే ప్రణాళికలన్నీ కూడా జరగకపోవచ్చు. ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. నాకు కూడా నేను వచ్చినప్పుడు ఇండియా దేశానికి నాకు కూడా అటువంటి పరిస్థితులు, ఆటంకాలు ఏర్పడవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా దేవుని వైపు చూస్తూ ఆయన పరిచర్యలో మనం ముందుకు వెళ్దాం. इस मिशन ट्रिप के लिए जो है वो तरह-तरह की बातों के द्वारा उनके मन को विचलित हो सकते हैं। तरह-तरह की बातें जो है वो भारत में होती हैं, वो अन्य-अन्य जगहों पे जाकर। I don't like distractions, Amos. I just kind of get my head just spinning around. మరి అయ్యగారు అంటున్నారు, నాకు ఒక శ్రమ అనేది, ఇబ్బంది నాకు ఇష్టం లేదు. మరి నేను ఇలా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఆ తల ఊపుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి అని ఆయన ఎంతగానో ఆశపడుతున్నాడు. సోను భయ్యా, ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం. रिपीट सर, रिपीट, सॉरी।
మరి నా జీవితంలో కూడా ఒక ఇబ్బంది, శ్రమ అనేది నేను మరి ఇష్టపడట్లేదు. ఎలానైనా మరి దేవుడు సంతోషంగా ఈ పరిచయను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ఆనందంగా చేయాలని నేను ఆశ కలిగి ఉన్నాను. हम देखते हैं कि प्रभु के कार्य के लिए हम कितने परिश्रम करते हैं और इसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। I'm seeing Banana riding on his motorcycle with his helmet. మరి బావన్న ఆ మోటార్ సైకిల్ నడుపుతూ హెల్మెట్ పెట్టుకొని బైక్ మీద వెళ్తున్నట్లుగా నేను గమనించాను. इंटरनेट प्रॉब्लम सुनो भैया। देखते हैं कि जो बाबा नन्ना भैया है, बाबा नन्ना, यस सर, आई विल, बाबा नन्ना भैया वो बाइक द्वारा हेलमेट पहने हुए हैं, वो चला रहे हैं, वो कलाम को अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। And I think maybe I need to go downstairs and get my motorcycle helmet on and keep all of the thoughts coming in so I can focus. మరి నేను కూడా ఆ రీతి నా పెట్టుకొని నేను బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు నాకు కూడా రకరకాల తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఆ తలంపులను పక్కన పెట్టి నేను ఏదైతే చేయాలో దాని మీద నా మనసు, నా ఏకాగ్రత పెట్టాలని ఆలోచన చేస్తాను. हम जब मोटरसाइकिल को चलाते हैं तो जो हेलमेट लगाते हैं उससे जो फोकस है और जो हमारा जो ध्यान है वो ज्यादातर रोड पे होना चाहिए. But the problem with that is, Soner, Amos, all of you, is the thoughts are coming from inside my head. So all they would do would be hit the motorcycle helmet and go back to my brain. మరి ఇక్కడ ఉన్న మరి సోను కావచ్చు, మరి ఆమోస్ కావచ్చు, మనోరణ కావచ్చు, మనకు వేరే వేరే తలంపులు, మా బైక్ ఎక్కడికో వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు తగిలినట్టుగా, యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా, తలకు దెబ్బలు గాయాలైనట్లుగా మనం కొన్నిసార్లు మనకు ఆలోచనలు వస్తుంటాయి. जब हम लोग हेलमेट लगाते हैं तो देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है उससे पहले जो है कि हेलमेट का कुछ हिस्सा जो है वो कपार में, जो सिर में है, वो बार बार लगता रहता है। हम ऐसा करके देखते हैं. The distractions are coming not from the outside, it's because I allow distractions to enter my brain. Yes. ఆ యొక్క ఇబ్బందులని, సమస్యలని, నష్టాలన్నీ మరి బయట నుంచి ఏం రావు కాబట్టి మన ఆలోచనలే, మనము ఏదైతే ఆలోచన చేస్తామో అవి మన జీవితంలో కొన్ని జరిగి తీరుతావి. ఆ ఇబ్బందులని, ఆటంకాన్ని మన ఆలోచన ద్వారా మనం కొని తెచ్చుకుంటామండి. ఎస్, हम बाहरी कार्य के द्वारा नहीं, परंतु हम आंतरिक कार्य के द्वारा हमारा जो दिशा है वो भ्रम कभी कभी हो जाता है. And I'm not special. I know that every one of you faces the same distractions. నేను మీకు తెలియపరిచేది ఏంటంటే, నేనేమో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తినేం కాదు, కానీ ఇటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా, ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని, ఇబ్బందులు అనేటివి మనం కూడా ఎదుర్కొని అలా ముందుకు వెళ్తున్నామండి మన పరిచర్లో. स्टीव सर कह रहे हैं कि हम प्रमुख नहीं है, हम स्पेशल नहीं है, हमारे लिए कोई अलग नहीं है, हम कभी भी किसी विषय को लेके हम जो विचलित हो जाते हैं. Now, let's see what the Lord did for the apostles in verse 3 of chapter 6 of Acts. తర్వాత దేవుడు 6వ అధ్యాయంలో అపొస్తలుల కార్యములో 3వ వచనంలో ఏ విధంగా దేవుడు వారికి జ్ఞానం ఇచ్చాడో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం. हम प्रेरितों के 6 अध्याय के हम 3रे वचन में देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर जो हैं, प्रभु यीशु मसीह जो हैं, वो लोगों से किस प्रकार से बात करते हैं. 3रे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं. And they told the group of disciples, choose 7 men full of the Holy Spirit and wisdom. అక్కడ చూసినట్లయితే 7 మందిని ఆత్మతో నిండిన, పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వారిని ఏర్పరచాలని వారు నిర్ణయించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. इसके वचन हम देखते हैं कि 7 महापुरुषों को चुन लेना है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की सेवा कार्य को करेंगे. I've seen in the United States in churches where they don't select men full of the Holy Spirit, they get men that have money,
They have men that have power to come in because they'll give more money if we make them a deacon. అమెరికా దేశంలో చూసినట్లయితే వారి సంఘాల్లో జరిగే సంఘటన ఏంటంటే గొప్ప డబ్బు కలిగినటువంటి వారిని, పేరు కలిగినటువంటి వారిని, మరి ఆ ప్రఖ్యాత కలిగినటువంటి వారిని మాత్రమే వారు సంఘాల్లో సంఘ పెద్దలుగా కావచ్చు, నాయకులుగా వారు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కానీ పరిశుద్ధాత్మ అనుభవం, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు నడిపించే విధానం అక్కడ ఎంత మాత్రం లేదండి. हम यूएसए में, अमेरिका में हम देखते हैं कि वहां पे जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई का होना कोई विशेष जरूरी नहीं मानते हैं लोग। वहां पे जो है शान देखते हैं, वहां पे जो है वैभव देखते हैं, वहां पे जो है वो पैसा देखते हैं कि किसके पास जो पैसा है उसको वो पद को दे देते हैं। And the word from this scripture to each of you and to me is be slow in picking leaders and let God through the Holy Spirit show you who needs to follow you and help you in the ministry. దేవుడు నీకు నాకు బోధించే ఈ వాక్యం ద్వారా బోధించే విషయం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారిని మన సంఘాల్లో మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. దేవుడు ఆత్మ ద్వారా మనల్ని ఎప్పుడైతే నడిపిస్తాడో ఆత్మ ద్వారా మనలో సంఘ పెద్దలు కావచ్చు, సంఘానికి నాయకులు కావచ్చు, వారిని మనము ఏర్పాటు చేసుకోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो है उस कार्य को चुना जाए और उस कार्य के लिए लोगों को ठहराया जाए। If those people question everything God is showing you to do, you don't need them in the ministry. మరి ప్రభు పరిచర్లో అధికారం చెలాయించేవారు, నీ మీద అధికారం చెలాయించే వారిని దేవుడు ఎంత మాత్రం ఇష్టపడలేదండి. ఆత్మ నడిపింపు ద్వారా ఉన్నటువంటి వారిని దేవుడు ఇష్టపడతాడు. కాబట్టి ఇది గమనించి మన సంఘాల్లో పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉన్న వారిని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని ప్రభు పేట మనం చేస్తున్నాం. ఆమేన్. yes. बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको दिखाया है कि वो किस प्रकार से प्रभु की सेवा को कर सके, उनको प्रभु ने दर्शन दिए हैं, लेकिन वे उनके उसके अनुसार वो काम को नहीं करते हैं। After 40 years of serving God and involved in so much, I am disappointed that I don't have more people. Not I, God hadn't sent more people to stand with me in the United States. మరి 40 సంవత్సరాల నా సేవా జీవిత అనుభవంలో దేవుడు నేర్పించిన పాఠాలంటే దేవుడు చిత్తానుసారంగా జీవించాలి, పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా జరగాలి, లేక ఎంతమంది నా పక్షాన ఉన్నా వారందరి ఆ సహాయం అవసరం లేదు, కానీ దేవుడు మరి నా పక్షాన నుండి ఆయన ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడి ఆయన పరిచర్య చేయాలని నేను ఆశ కలిగి ఉన్నానండి. ఆమేన్. 40 साल के सेवकाई के अनुभव में स्टीवन सर कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मैंने ज्यादातर लोगों को जो है वो मदद नहीं कर पाया है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को जो मदद किया है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया है। And what God has sent me now is Andy, a little short black preacher, to come with me. మరి ఆ రీతిగా నేను ఒక్కడనే ఒంటరిగా మరి జూమ్ పరిచర్లో చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మరి ఆ యొక్క యాండీ గారిని కూడా నాకు జతపరిచాడు. మరి యాండీ గారిని దేవుడు నాకు తోడుగా ఉంచాడండి. దేవుని నామానికి మహిమ. ఆమేన్. इसमें देखते हैं कि इतने सालों तक की जो सेवकाई है जो करने के बाद में एंडी सर जो अश्वेत है वो उनको परमेश्वर ने इनकी सहायता के लिए वो जो पिछले रास्ते से जो है वो इनके सहायता के लिए एंडी सर को भेजा है जो पूरी तरीके से अश्वेत है। And of course, I have my wife, my daughter, and my son who love me and support me totally. అదే నాకు నా కుటుంబంలో నా భార్య, మరి నా పిల్లలు, కుమార్తె, కుమారుడు, నా వాళ్ళందరూ కూడా నాకు ఎంతగానో సహాయకరంగా మరి ప్రోత్సాహకరంగా ఉన్నారని మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. स्टीव सर कहते हैं कि उनकी पत्नी, मैडम और उनके बच्चे और उनकी बहुएं और उनकी बेटी जो हैं वो उनकी सेवा को, उनकी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं। But do you know
that you don't even need. I don't even need those. All I need is God, the Holy Spirit, guiding and us being faithful. మరి ఈ యొక్క సహాయ సహకారాలు సపోర్ట్ అనేది మరి ముఖ్యమే కానీ దానికంటే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని జ్ఞానముతో అభిషేకంతో మనం పరిచర్య చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రభు పేరట మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. ఆమేన్. हमें कभी कभी इनकी जरूरत तो होती है, लेकिन हमें जो परमेश्वर की जरूरत है, वो परमेश्वर जब हमारे बीच में आते हैं तो हमें इन सारी चीजों को छोड़ के हमें परमेश्वर के रास्ते में, पवित्र आत्मा की अगुवाई के रास्ते में आगे बढ़ने की जरूरत है। See, I tell you all these stories about my shortcomings, my fallacies, my sins, because I relate to all of these men and women in the scriptures. మరి నా జీవితంలో కూడా చిన్న చిన్న పొరపాట్లు, చిన్న చిన్న పడిపోవడాలు, జారిపోవడం, దేవునికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవన్నిట్లో మధ్యలో కూడా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ రీతిగా మీ అందరితో కలిసి ప్రభు పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడండి. ఆమేన్. हम सारी चीजों को देखते हैं और सारी चीजों को देखने के बाद में जो बातें हैं, उन बातों को छोड़ के हम प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। But what he keeps showing me is God's faithfulness. ఈ అన్ని విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే దేవుడు మన పట్ల ఎంత విశ్వాసం ఉంచాడో, దేవుడు కూడా ఎంతో మన పట్ల అంత గొప్ప ప్రేమ కలిగి విశ్వాసత కలిగిన వాడని మనం గ్రహించాలి. हमें इन विषयों को देखने के बाद में इस विषय पे सोचने की जरूरत है कि जो यहोवा परमेश्वर है, हम उनके प्रति वफादार है या नहीं है। See, I can't force my will on anybody in India to follow God's purpose. మరి కొన్ని సార్లు మన చిత్తము చొప్పున మనం బలవంతం చేస్తుంటాము. భారతదేశంలో కూడా వారి వారి సొంత ఆలోచన చొప్పున ఆ పరిచర్యను ప్రోత్సహించుకుంటారు కొన్ని సార్లు. हम इस विषय को हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर की जो सेवा कार्य है, उसको हम लोग पूरे संसार में फैला सकते हैं। Oh, I have distractions all the time. Jochen knows that. Manahorst, Amos. Y'all know I have distractions with what we're doing in India. కొన్ని సార్లు నాకు కూడా ఆటంకాలు అనేవి మరి ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంటాయి. మరి జాకిన్ అన్నకు, మనోహర్ అన్నకు, మరి నాకు కూడా కొన్ని మేము చూశాం కాబట్టి మరి నాకు కూడా బలహీనతలు అనేవి కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు నా జీవితంలో కూడా ఉన్నాయి. आमोस सर, मनोहर सर और जचिन सर इन बातों को जानते हैं कि वो कभी-कभी जो बातों को लेके और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, किन्हीं बातों को लेके वो विचलित हो जाते हैं। This is the same kind of distractions the apostles had in Acts chapter 6. అపోస్తల కార్యము 6వ అధ్యాయంలో మరి అపోస్తలులు కూడా అటువంటి విధానాన్ని వారి జీవితంలో కూడా కొన్ని ఆటంకాలు, కొన్ని ఇబ్బందులు, కొన్ని పరిస్థితులు ఏర్పడినట్లుగా మనం చూడగలం. ठीक उसी प्रकार से डिस्ट्रैक्ट होने की बातें हैं, विचलित होने की बातें हैं, जिस प्रकार से हम प्रेरितों के काम 6 अध्याय में देखते हैं कि वो चेला लोग किन विषयों से विचलित हो रहा है। In verse 3 and 4, it says, we will turn this responsibility of feeding the widows and the orphans over to these deacons, and we, the apostles, will give our attention to prayer and the ministry of the word. ఈ యొక్క వాక్య భాగాలని 3 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే మరి విధవరాలకు మరి వారికి సహాయం చేయట, వారికి భోజనం వడ్డించుట, ఇవన్నీ మా పని కాదు. వాటిని పక్కన పెట్టేసి మా పని, మా యొక్క డ్యూటీ ఏంటంటే వాక్యం బోధించుట, ప్రార్థన చేయుట మా పని అని 12 మంది శిష్యులు గ్రహించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम देखते हैं कि तरह तरह की भाषा को बोलने वाले लोग जो है अपने में कुड़कुड़ाने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्रतिदिन की जो सेवकाई में है, हमारे बुजुर्गों को, हमारे विधवाओं को जो है वो शुद्धि नहीं लिया जाता है। इन विषयों को लेके और जब ये विषय जो है 12 चेलों के पास में आता है, तो 12 चेले जो है उस बातों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। Okay, let's go back to Exodus chapter 35 again. తిరిగి మనము నిర్గమాకాండము 35వ అధ్యాయంలోకి వెళ్దామని చూద్దాం మరొకసారి.
हम वापस जाएंगे और निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय को देखेंगे। See, Moses couldn't do it all. And in verse 31 of chapter 35, it says, Bezalel was filled with the Holy Spirit. అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ 35వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మోషే ఒక్కడు మాత్రమే ఆ పని చేయలేడు కానీ దేవుడు అహోలీబాకు ఆ పని నిర్ణయించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम इसमें निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय के 31 वचन में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर की आत्मा की किस प्रकार से वो परिपूर्ण हो गया और उसको ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान और ऐसा सामर्थ्य मिला कि उसने बहुत से कार्यों को किया। See, Moses didn't pick Bezalel. God picked Bezalel. మరి ఆ యొక్క బెసలేలును ఆ మోషే మాత్రం ఎంత మాత్రం ఏర్పాటు చేసుకోలేదు కానీ ఆ దేవుడు మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. कारीगरों की नियुक्ति के लिए उनके कामों के लिए जो है वो मूसा ने नहीं वरन परमेश्वर ने जो है उसको बुद्धि दिया और उस बुद्धि के द्वारा उसने कामों को किया है। I tell y'all, I don't know why Pastor Jockin chose me 5 years ago. నాకు నాకెంత మాత్రం కూడా తెలియదు. మరి 5 సంవత్సరాల క్రితము జాకిన్ అన్న మరి నన్ను ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకుంటో నాకు కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. हम देखते हैं और हम ये समझते हैं कि 5 वर्ष पहले जो है जचिन पास्टर ने स्टीवन सर को चुना है उनकी सेवकाई के लिए। Notice I said Jockin choose me because God had already chosen me for this task. అదే రీతిగా మరి జాకిన్ అన్న ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కానీ దానికంటే ముందుగా దేవుడే నన్ను మరి ఆ యొక్క పనిని చేయడానికి ఈ వాక్యాన్ని బోధించడానికి దేవుడే నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని నేను నమ్ముచు విశ్వసిస్తున్నాను. ఆమేన్. जचिन सर और स्टीवन सर इन दोनों को परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि वो दोनों लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर यह हुआ परमेश्वर के काम को बढ़ा सके। And then the Lord told Jockin to ask Steve. మరి జాకిన్ అన్నకు మరి దేవుడు సెలవిచ్చాడు. మరి ఇది జూమ్ ప్రారంభించమని దేవుడే సెలవిచ్చినట్లుగా మనం గమనించగలం. ये पवित्र आत्मा ने जचिन सर को बोला कि वो स्टीवन सर को जूम मीटिंग चलाने के लिए आमंत्रित करे, उनको निमंत्रण भेजे। परमेश्वर ने जचिन सर को ऐसा बोला। Over in verse 14, God chose Oholibah to work with Bezalel. మనం ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే 14వ వచనాన్ని చూసినట్లయితే బెసలేలును అహోలీబాను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. हमें यहाँ पे देखते हैं कि जो पवित्र लोग हैं उनको परमेश्वर यहोवा ने किस प्रकार से चुना है। He gave both of them the ability to teach others, and he has filled them with skill to do all kinds of work. వారికి దేవుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు. ఏంటంటే వారందరికీ వారు బోధించటానికి ఆజ్ఞాపించి ఆ పనంతటిని వారు చేయడానికి దేవుడు అహోలీబాను మరి బెసలేలును ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం. वो पवित्र होके जो यहोवा परमेश्वर की ओर से चुने गए लोग हैं वो यहोवा परमेश्वर के सेवकाई में बुलाए गए लोग हैं। And in chapter 36, verse 1, it says, So Bezalel, Oholib, and every skilled person to whom the Lord has given skill. బెసలేలు అహోలియాబును మరి దేవుడు జ్ఞాన వివేకముల ద్వారా వారికి జ్ఞానం అనుగ్రహించి ప్రజ్ఞావంతులుగా వారిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय के पहले वचन में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो बसलेल है और ओहोलीयाब है उन सारी बातों में यहोवा की बुद्धि के द्वारा और समझ के द्वारा उन सारी आज्ञाओं को मानने के अनुसार उस पवित्र स्थान में बुलाए गए हैं। Why is this so important for you and me? మరి ఇది ఎందుకు మనకు ప్రాముఖ్యమైన విషయము, మరి నీకు నాకు ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని మనం గమనించాలి.
हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए क्या प्रमुख है, क्या कार्य करना हमारे लिए प्राथमिकता में है? Because Moses didn't choose these men. God chose them and brought them to Moses. ఆ ప్రాముఖ్యంగా మోషే అహోలీబాను బెసలేలును దేవుడు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే ముందే వీరిద్దరిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కాబట్టి మోషే వారిని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. ఆమేన్. परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों को, बेसलेल को, होलियाब को जो है, वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इनको चुना है, क्योंकि जो मूसा है वो पवित्र है और जो ये दोनों भी हैं ये पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। In your ministry, you don't go choose people. You let God provide those people to help you and to stand with you. ఆమేన్, ఆమేన్. నీ పరిచర్యలో కూడా నీ సొంత జ్ఞానముతో నాయకులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి నువ్వెంత మాత్రం పరిగెత్తకూడదండి. దేవుడే ఆత్మ అభిషేకం ద్వారా దేవుడే నడిపించాలి. దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చి ఆ యొక్క నాయకులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నువ్వు దేవుని మీద ఆధారపడి నువ్వు ముందుకు వెళ్ళాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. आपकी सेवा के लिए, आपके चुने हुए क्षेत्र के लिए, आपके चुने हुए सेवकाई क्षेत्र के लिए यहोवा परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके लिए भेजा है, जो आपको आपके सेवा क्षेत्र में थामे रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपका मार्गदर्शन कर सके। Now, as we move forward, we got these men, skilled men, to build everything God has commanded. దేవుడు ఏదైతే మరి అహోలీబా బెసలేలుకు ఆజ్ఞాపించాడో అన్ని వీరు మరి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఆ పనంతా చేసి వారు ఆ మరి పూర్తి చేసినట్లుగా మనం చూడగలమండి. प्रत्येक चीजें जो है यहोवा परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो चुनी गई हैं और जो आपको समर्पित की गई हैं, वो आपके सेवा कार्य के लिए है। Now, I do not want to spend a lot of time on every piece of furniture and everything in the tabernacle and the court, the outside court. మరి నేను మరి ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారం మీద మరి అందులో ఉన్న వస్తువులన్నిటి మీద ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పాలని ఇష్టపడట్లేదు. ఆవరణ కావచ్చు లేక మరి మందిరం లోపల కావచ్చు వీటన్నిటి గురించి నేను అంతా వివరించాలని నేను ఆశపడట్లేదండి. हम प्रत्येक कार्य को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है और किस लिए भेजा है, लेकिन हम उन कार्यों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में मान के आगे बढ़ते चले जाते हैं। But this structure was huge. It was not built on solid ground. It was built on the poles that would hold everything up, that would sit on the ground, and then they would carry it. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే వారి జీవితంలో కూడా అవి అననుకూల పరిస్థితులు వ్యతిరేకతలు వచ్చినప్పటికీ కూడా వారు ఎంత మాత్రము మరి వెనుతిరగకుండా వారు ఖచ్చితంగా అక్కడ నిలబడి వారికి దేవుడిచ్చిన జ్ఞానం చెప్పున ఆ పనిని వారు పూర్తి చేసినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम सारी बातों को देखते हैं और इस बातें हैं कि परमेश्वर जो है हमें इस्तेमाल करता है इस धरती पे रह के लोगों की सेवकाई के लिए और लोगों के आत्माओं को प्रभु के जीतने के लिए। When you look at this in down in verse 8, the tabernacle. ఒకసారి మనము ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని మనం చూసినట్లయితే 8వ వచనంలో ఈ విషయాలు రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. हम जब 8 वचन को देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि उनकी जो हिस्साएं हैं वो कपड़े हैं वो जो बटे हुए हैं। The curtains that they had to hang were 42 foot high. ఈ యొక్క తెరలను మనము చూసినట్లయితే 42 మూరల ఎత్తు ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. हम देखते हैं कि जो एक एक पर्दे हैं उसकी जो लंबाई है वो 28 हाथ और चौड़ाई जो है वो 4 हाथ की हुई है। Now, let's just see how tall that is. Let's take 7 men and stand them on their shoulders going straight up.
మరి 7 మనుషులు మోసుకొని దాన్ని అలా తీసుకువెళ్ళి మరి దాని మీద అంత బరువు కలిగినటువంటి ఆ తెరలను పైన వారు నిర్మించినట్టుగా మనం చూడగలమండి. हम देखते हैं कि जो 5 बंदे हैं वो शोल्डर से बंधे हुए जो है वो जाते हैं। And so if you take the head off from the shoulders, each man would be approximately 5 foot tall. మరి వారు కూడా చాలా పొడుగు కలిగినటువంటి వారు కాబట్టి వారు ఆ తెరలను భుజాన మీద వేసుకొని అలా పైకి తీసుకెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలం. हम देखते हैं कि प्रत्येक जो है वो 5 फुट के आसपास के हैं। This is as tall as 7 men stacked on top of each other. 7 men. మరి 7 మరి ఆ పైకి నిర్మించాలంటే అలా ఒకరి మీద ఒకరు నిలబడి అలా పైకి ఆ తెరలు మనం తీసుకువెళ్ళినట్టుగా చూడగలుగుతాం. वो देखते हैं कि जो 7 लोग हैं वो जो हैं वो बुलाए जा रहे हैं सेवा के लिए। They have done research and said that the curtains were probably 3 inches thick. మరి ఆ యొక్క శాస్త్రజ్ఞులు వారు పరిశీలన చేసినట్లయితే ఆ తెరల గురించి 3 మరి ఇంచుల మందం ఉన్నట్లుగా చాలా చాలా మందంగా ఉన్నట్లుగా వాళ్ళు గ్రహించగలిగారండి. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो कार्य हैं वो आंकड़ों के अनुसार नहीं वरन वो जो परमेश्वर के कार्य है वो बढ़ोतरी के लिए है। It was so thick you could not hear what the priest was doing inside the tabernacle. మరి ఆ తెరలు చాలా మందముగా ఉన్నటువంటి ఆ తెరలు మరి వాటి ద్వారా మనం ఏదైనా పిన్ పెట్టినప్పుడు కూడా అది లోపలికి వెళ్ళనటువంటి చాలా మందంతో కూడినటువంటి తెరలు వారు వాటికి నిర్మించినట్టుగా మనం చూడగలం. जो परमेश्वर के कार्य हैं केवल बाहरी रूप से नहीं वो आंतरिक रूप से जो है वो दिखाने के लिए भी है और करने के लिए भी है। They coated the tops of these curtains, rods, and the poles with gold. మరి ఆ తెరలన్నీ కూడా పైనుంచి మరి నిలువుగా అవి క్రిందికి వేలాడేటట్లు ఇరుప్రక్కల ఆ తెరలు మనము వేలాడదీసినట్లుగా చూడగలమండి. जो परमेश्वर के कार्य हैं वो जो ऊपर से आए हुए हैं वो परमेश्वर के कार्य जो है वो धरती पे फैलाने की जरूरत है। They made the bases to put the poles in out of bronze. మరి వారు ఒక స్తంభము లాంటివి వాళ్ళు నిలవబెట్టి ఆ తెరలను వారు కట్టినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. And you can read all this. మరి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ లేఖన భాగాల్లో మనం చూడగలమండి. వాక్యం ద్వారా చదివి మనం గ్రహించగలం. You can read all this in chapter 36 verse 8 through the end of the chapter. ఈ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క పని వివరాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క 8వ వచనం నుండి 36వ అధ్యాయము చివరి వరకు కూడా ఇవన్నీ క్లియర్ గా వ్రాయబడినట్లుగా వాక్యంలో మనం చూడగలం. ఆమేన్. Here आपको चाहिए कि आप निर्गमन की पुस्तक 36 अध्याय को 8 से लेके उसके अंतिम पद तक जो है वो अच्छे से पढ़ें तो उसमें हम पाते हैं कि जो यहोवा का पवित्र स्थान है वो किस प्रकार से बनाया गया है। See, and I'm not exactly sure of the size of that. I think it's like 30 foot one way and 36 feet the other way. మరి నేను కరెక్ట్ గా చెప్పలేను కానీ 35 మూరలు ఒకవైపు మరి ఇంకా 37 మరి మూరలు ఒక వెడల్పుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम पूरी तरीके से श्योर नहीं है, पूरी तरीके से एकदम मतलब कंफर्म नहीं है कि वो जो एरिया है वो किस दिशा में कितना बढ़ाया जाना है, लेकिन वो एरिया बढ़ाया जाना है वो इसमें लिखा हुआ है। But now this tabernacle was inside the courtyard, or the courtyard is attached to it in chapter 38 verse 9. మరి ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారములో ఆవరణము అందులో ఉన్నట్లుగా మనము ఆవరణాన్ని గురించి మనము
ఆ 38వ అధ్యాయంలో ఆ విషయాలన్నీ మనము చదవగలమండి. हम इसमें देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 38 अध्याय के 9 में कि जो आंगन है वो दक्षिण की ओर आंगन के पर्दे की जो बटी हुई सूक्ष्म के कपड़े हैं उससे बनाने के और लगाने की बातें हो रही हैं। But when you looked at the courtyard, it was 150 feet wide by 75 deep. ఒకసారి ఆ ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క కొలతలు మనం చూసినట్లయితే ఆ పొడవు 100 మూరలు, వెడల్పు 50 మూరలు ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. हम देख सकते हैं कि जो उसकी लंबाई जो है वो कुल मिला के 100 हाथ 150 हाथ है और जो उसकी चौड़ाई है वो उससे कम है। And then you had the tabernacle that was behind it. ఇక్కడ మనం అదే ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఈ రీతిగా కనిపిస్తది. దాని వెనకాల అక్కడ వేరే ఒక భాగం ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. Tabernacle. ఆ हम యొక్క ఆ हम ప్రత్యక్ష देखते हैं గుడారములో जो ప్రత్యక్ష గుడారములో ఆ యొక్క పరిశుద్ధ స్థలము ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम देख सकते हैं कि जो जोड़ने की बातें हैं वो आगे से भी है और पीछे से भी जोड़ने की बातें हैं। All of these curtains were 3 inches thick. I mean, this was a massive moving structure. ఆ యొక్క మందమైన తెరలు 3 ఇంచుల మందం కలిగినటువంటి తెరలన్నీ కూడా అవన్నీ కదులుతున్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. हम देख सकते हैं जो 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 3 इंच की जो बातें हैं वो है कि वो सर्कुलेट होता रहे, वो मुड़ता रहे, चलता रहे। Inside the tabernacle was the Ark of the Covenant, and the priest would pull the curtains back like this, pull it back where he could go in to the tabernacle. ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం మధ్యలో బలిపీఠం ఉన్నట్లుగా చూస్తాము. ఆ తెరలన్నీ ముందుగా ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు తెరలన్నీ పక్కకు వాటిని తొలగిస్తూ ఆ యొక్క మరి బలిపీఠము దగ్గరికి వెళ్ళగలడని మనం గ్రహించగలమండి. हम देखते हैं कि जो वाचा का जो संदूक है वो जो मिलाप वाले तंबू में जो जाने की बातें हैं वो अच्छे से आहिस्ता से जा सके और मिलाप वाले तंबू में एस्टेब्लिश हो सके। There was not a huge amount of furniture in there, but you had altars to burn sacrifices before the Lord in the table in the courtyard and also inside the tabernacle. ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారములో ఆవరణం ఉంటది. ఆవరణంలో బలులు అర్పించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థలాన్ని ఉంచారు. లేక ఇంకా లోపల కూడా ప్రత్యేకమైన ఆవరణంలో కూడా ఆ దీపస్తంభము మిగతా వస్తువులన్నీ అందులో అమర్చబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम देखते हैं जो बलिदान की वस्तुएं हैं वो जो है वो आंगन के अंदर है या फिर आंगन से जो अंदर की बातें हैं वो बलिदान की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ पे हैं। They would sacrifice goats and lambs and birds on those altars. మరి ఆ యొక్క ఆ బలిపీఠము మీద వారు అర్పణలు ఏమో అర్పించేవారంటే మేకలు, గొర్రెలు, మరి పశువులు లేక ఇంకా పక్షులను వాటన్నిటిని కూడా ఆ బలిపీఠం మీద బలి అర్పించినట్టుగా మనం చూడగలుగుతాం. हम देखते हैं कि जो चढ़ाने की जो बातें हैं, जो बलिदान की बातें हैं, वो जो भेड़ की बातें हैं, जो मेमने की बातें हैं, वो कहाँ पे और किस तरीके से वो चढ़ाने की बातें हैं। Oh, they would have an altar to burn incense all the time. So the aroma, would go up to the Father. మరి ఆ యొక్క ఆ బలిపీఠము దగ్గర వారు ఆ బలులు అర్పించినప్పుడు ఆ యొక్క ఆ హోమము ఆ దేవునికి ధూప ద్రవ్యముగా ఆయన మరి ఆ హోమాన్ని ఇష్టంగా ఆయన అంగీకరించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. yes. Sona Baya. సోను 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 భయ్యా Sona ఇంటర్ Baya.
భయ్యా హిందీ They ఎస్ had సార్. the incense burning all the time. Now, మరి ఆ సమయం, అయ్యా ఆ సమయంలో ఆ రీతిగా ఆ బలులన్నీ కూడా అర్పిస్తున్నప్పుడు ఆ హోమ ద్రవ్యాన్ని దేవాతి దేవునికి ఆయన హోమాన్ని సంతోషంగా ఆయన స్వీకరించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. Joaquin, do you feel up to doing Hindi? Then you Go know ahead, sir. here's a Go ahead very and hardware. Yes. మరి అక్కడ చూసినట్లయితే ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఒక క్రమబద్ధంగా అవి వారు అనుసరిస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలం. సోను భయ్య, Hardware. హరిద్వార్ హరిద్వార్ భయ్య ట్రాన్స్లేషన్ కరో. హరిద్వార్ భయ్య హరిద్వార్. ఓకే ఓకే, యా గో హెడ్ సార్. యా But this aroma from the incense, just it was such a special for the Lord. మరి దేవుడు ఆ అర్పించినప్పుడు ఆ బలి ద్వారా వచ్చే ఆ యొక్క సువాసనను, అత్యంతమైన ఆ హోమాన్ని దేవుడు ఎంతో సంతోషంగా ఆయన నాసికారంధ్రం ద్వారా అనుగ్రహించిన తీసుకున్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. ఆమేన్. बलिदान द्वारा बलिदान I think we're having trouble with Hindi. Yeah, because net problems and internet, so that way very far away, no? That's the problem. Okay. Yeah. When Yeah. there's something that just hit me, and you saw me rubbing my neck, okay? Anytime I get something from God, it just kind of hits me. కొన్నిసార్లు మనము దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు ఏదో మామూలుగా ఉండకూడదు. దేవుడు మనతో మాట్లాడినప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండడానికి, దేవుని శబ్దం వినడానికి చాలా మరి శ్రద్ధగా ఉండాలని ప్రభు పేరున మనం చేస్తున్నాం. In verse 17, it starts about the lampstand. మరి ఆ 17వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ వ్రాయబడిన విషయం ఏంటంటే దీపస్తంభము గురించి వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. And what were the lampstands for? They were for inside the tabernacle to have light. వారు దీపస్తంభాన్ని ఎందుకు అమర్చారని మనం గ్రహించినట్లయితే అందులో ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో వెలుగు ఉండడానికి దీపస్తంభాన్ని అమర్చినట్లుగా చూడగలం. They were made of pure gold. భయ్యా హరిద్వార్ భయ్యా, గో హెడ్. Not your sound is not clear. Okay, okay, yeah. Yes, sir. Problem is there. Okay. Okay. Well, we just do go in ahead. Telugu. Yes, yeah. The lampstands were in there. There were, I forget, 7 lampstands. If I'm inside the tabernacle. మరి ఆ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారము లోపల 7 దీపస్తంభాలు ఉన్నట్లుగా మనం గమనించగలమండి. Now, what's so special that struck me about the lampstands? దీప స్తంభాలు అనేవి, దీపం అనేది మరి అవి మనకేం బోధిస్తున్నాయో మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. They were in there lighting the area of the tabernacle where the Ark of the Covenant was, where God came down. ఆ ప్రత్యక్ష గుడారములో వారు దీప స్తంభాలు వెలిగించినప్పుడు ఆ బలిపీఠము దగ్గర ఆ దేవుడు సన్నిధి వస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. It's like lighting the ark before the Lord sat on the throne. మరి ఆ యొక్క సమయంలో ఆ దీప స్తంభములు వెలుగుతూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధి కాబట్టి ప్రతినిత్యము దీపము వెలుగుచుండాలని మరి వాక్యంలో వ్రాయబడినట్టుగా చూస్తాం.
I want you to flip over to Revelations chapter 11. ఒకసారి మనము ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళి చూద్దాం కొన్ని విషయాలు మనము. When you get there, we see in those first that the end times is here. We're in the 7-year tribulation time. మరి ఈ విషయాలు మనము ప్రకటన గ్రంథంలో మనం కొన్ని విషయాలు మనం చూస్తే 7 సంవత్సరాల ఆయా శ్రమల కాలము ఉన్నట్లుగా మనం గమనించగలమండి. Read 11 verse 1 through 3. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయం నుంచి 3వ వచనాల వరకు మనం చదువుకుందాము. మరియు ఒకడు చేతి కర్ర వంటి కొలకర్ర నాకిచ్చి, నీవు లేచి దేవుని ఆలయమును బలిపీఠమును కొలత వేసి ఆలయములో పూజించి వాని లెక్క పెట్టుము. ఆలయమునకు వెలుపట ఆవరణము కొలత వేయక విడిచిపెట్టుము. అది అన్యులకి ఇవ్వబడిన వారు 42 నెలలు పరిశుద్ధ పట్టణము కాలితో త్రొక్కుదురు. నేను నా 2 సాక్షులను అధికారం ఇచ్చేదను. వారు గోనెపట్ట ధరించుకుని 1220 దినములు ప్రవచింతురు. ఆమేన్. See, when we read this is where the Gentiles, the Antichrist, has come in and trampled Jerusalem for 42 months. ఇది మరి అన్యుల గురించి కొన్ని విషయాలు రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాము. అంత్యక్రీస్తు వచ్చి మరి యెరూషలేమును ఆయన ధిక్కరించినట్లుగా తన బిడ్డలను తృణీకరించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. And it says that I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy for 1260 days. మరి నేను నా ఒక 2 మనుషులను నేను భూమి మీదకి పంపిస్తాను. వారు మరి గోనెపట్ట ధరించుకొని 1260 దినాలు వారు ప్రవచనాలు పలుకుతారని వాక్యంలో రాయబడింది. Where did these 2 witnesses come from? మరి ఈ యొక్క 2 సాక్షులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. Did they just walk out of the temple and start? No. మనం ఒకవేళ మరి దేవాలయ మందిరం నుంచి వచ్చారా వారిద్దరని మనం అనుసరిస్తే లేదు, వారు అక్కడ దేవాలయం నుంచి వారు రాలేదు. God sent them back to earth to the Mount of Olives, and they walked into Jerusalem. మరి దేవుడు ఒలివ పర్వతానికి ఆ 2 మనుషులను పంపించినట్లుగా చూస్తాము. వారు ఆ యొక్క జెరూసలేమునకు ప్రవేశించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. Now look in chapter 4. This is what got my old hair standing up again. మరి ఇవన్నీ విషయాలు గమనించినట్లయితే నా వెంట్రుకలు ఎంతగానో పైకి లేస్తున్నట్టుగా నేను గమనించగలని. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. Read verse 4. 4వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే, వీరు భూలోకమునకు ప్రభువైన వాని ఎదుట నిలుచుచున్న 2 ఒలీవ చెట్లను దీపస్తంభములునై ఉన్నారు. ఆమేన్. What do you see? అక్కడ వాక్య భాగంలో ఏమి గమనిస్తున్నామండి ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. 2 lampstands. yes, amen. 2 దీపస్తంభాలు ఉన్నట్లుగా మనము ఆ వాక్య భాగంలో చూడగలమండి. What was the purpose of the lampstands in the Old Testament? To stand with God. పాత నిబంధన కాలంలో చూసినట్లయితే ఈ దీప స్తంభములు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయని గమనించినట్లయితే దేవుని పక్షాన నిలబడడానికి అవి 2 సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లుగా చూస్తాం. To stand with the Lord. దేవునితో వారు అవి ఉండడానికి వాటిని దీపస్తంభాలుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. My 2 olive trees. What are the olive trees? ఒకసారి వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే 2 ఒలీవ చెట్లను అని వ్రాయబడింది. ఒలీవ చెట్లు అంటే ఏంటి అని ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దాం. What did they use olive oil for? Cooking, eating, anointing. మరి మనం ఒకసారి ఒలీవను మనం చూసినట్లయితే అన్ని విధాలు మనం వాడుకుంటాము, వంటలకు వాడుకుంటాము, రకరకాలుగా నూనె వాడుతుంటాం. కానీ ప్రత్యేకంగా అభిషేకించడానికి ఆ ఒలీవ నూనె వాడుతున్నట్లుగా మనం గమనించగలం. Amen. When Moses, they built all of this, Moses anointed it all with oil, olive oil.
అరే మోషే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం అంతా నిర్మించిన తర్వాత అందులో ఉన్న ఉపకరణాలన్నీ వస్తువులన్నిటిని కూడా ఆయన ఒలివ నూనెతో ప్రతి ఒక్క వస్తువును ఆయన అభిషేకించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. So here is these two men, these two witnesses that are coming to Jerusalem to prophesy for 1260 days. ఈ యొక్క ఇద్దరు మనుష్యులు యెరూషలేములకు వచ్చి 1260 రోజులు ఆ దేవుని వాక్యాన్ని వారు బోధించినట్టుగా దేవుని వాక్యాన్ని వారు బోధించినట్టుగా మనం చూడగలుగుతామండి. That is 3.5 years, half of the tribulation time. మరి శ్రమల కాలములో ఆ విషయాలు జరిగినట్టుగా చూస్తాం. 3.5 సంవత్సరాలు వారు ఆ యొక్క వాక్యాన్ని బోధించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. Now, do y'all know who they say the olive trees were? The palm tree, the lampstands? మరి మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒలివ చెట్లను గురించినట్లయితే మరి ఇంకా మిగతా మరి కొబ్బరి చెట్లుగా చూసినట్లయితే మిగతా చెట్లను మనం ఒకసారి ఆలోచన చేద్దాం. Anybody know? మీకు ఎవరైనా తెలుసా మరి ఈత కొమ్మలు లేక ఒలివ చెట్లను ఎవరైనా చూశారండి? Labana, who is it? They're all one family. But who were the two men? Moses and Elijah. That's it. Moses and yeah. And of course, wasn't Elijah taken up in the chariot? Yes. He didn't die. He was taken up in the chariot and left his mantle for Elisha. ఎలీషా మరి ఎలీషా కూడా మరి ఆయన అగ్ని గుర్రముల మీద కొనిపోబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. And it says about Moses, they never found his grave. మరి మోషే యొక్క సమాధిని కూడా మరి ఇంతవరకు ఎక్కడ కనుగొనలేదు. And so these two godly men came back to prophesy in the end times. మరి ఆ యొక్క చివరి దినాల్లో ఈ యొక్క దేవుని సేవకులు ఇద్దరు భూలోకానికి వచ్చి వారు ప్రవచించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. The lampstand stood with God in the tabernacle from the time Moses built it till 70 AD when the Romans destroyed the temple. అరే యొక్క ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో ఆయా దీపస్తంభం నిర్మించినప్పుడు రోమా సామ్రాజ్యం తర్వాత ఆ యొక్క దీపస్తంభాలను రోమీలు వారి దాన్ని నాశనం చేసినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. Now, what was the purpose of the two lampstands in Revelations? ప్రకటన గ్రంథంలో ఆ యొక్క దీప స్తంభముల యొక్క ప్రాముఖ్యత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఒకసారి మనం గమనిద్దాం. They were prophesied, preached. They were preaching Jesus Christ, salvation. The world could see them through radio, TV, internet, Zoom meetings. The whole world saw. వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వారి అన్ని సంవత్సరాలు కూడా వారు దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ సువార్తను ప్రకటిస్తూనే ఉన్నారు. ఆ టైంలో టీవీలో చూస్తున్నారు, ఇంటర్నెట్ లో చూస్తున్నారు, జూమ్ మీటింగ్ లో చూస్తున్నారు. వారి ప్రవచనాలు అన్ని కూడా అన్ని విధాలుగా ప్రసారం చేయబడుతున్నట్లుగా చూస్తామండి. For 3.5 years, the Antichrist and others tried to kill the prophets. మరి 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత అంత్యక్రీస్తు వచ్చి వారిని ఇద్దరిని సంహరించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. But God wouldn't let them be touched. They could not be touched for 3.5 years. మరి 3.5 సంవత్సరాలు కూడా దేవుడు వారి ఎవరు తాకకుండా వారిని ఎవరు ముట్టకుండా దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడు. ఎవరు ఏ హాని చేయకుండా దేవుడు వారికి అనుమతించినట్లుగా చూడగలుగుతాం. They had power to have droughts. They had power to turn water into blood and strike the earth with every plague known to man. మరి వారికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు నష్టపరచడానికి, తెగులు రప్పించడానికి, నీటిని రక్తంగా మార్చడానికి ఎన్నో విధాలుగా ఆ శక్తిని అంతటిని ఆ ఇద్దరు ప్రవక్తలకు దేవుడు ఇచ్చినట్లుగా మనం చూడగలం.
Why were these two prophets sent from heaven to prophesy and to do all of this for 3.5 years? మరి ఎందుకు వారు ఆ 3.5 సంవత్సరాలు ఆ రీతిగా ప్రవచించినట్లుగా మనం గమనించగలమండి? To try to give the world one more chance to turn from their sin and rejection of God. ఎందుకు దేవుడు వారి ద్వారా వాక్యాన్ని వినిపించాడని మనం గ్రహించినట్లయితే మరి ఇంకొక అవకాశం భూమి మీద ఉన్న ప్రజలకు ఇవ్వాలని దేవుడు ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. మరి ఒక అవకాశాన్ని ప్రజలందరికీ దేవుడు ఇచ్చాడని మనం గ్రహించాలని. ఆమేన్. హల్లెలూయా. See, our God is a loving God. He wants all to be saved and none to die. But men rejected him. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. నిజంగా ఆ దేవుడు ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు, ప్రేమించే దేవుడు కాబట్టి ఏ ఒక్కరు నశించుట ఆయన చిత్తము కాదు, ఏ ఒక్కరు కూడా నరకానికి వెళ్ళడం ఆయన చిత్తం కాదు కాబట్టి దేవుడు అందరూ రక్షించబడాలనే ఉద్దేశంతో మరొకసారి వారికి సమయాన్ని ఇస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలం. ఆమేన్. After 3.5 years, in verse 7, it says that now when they finish their testimony, the beast come. You read verse 7 and 8, please. అయ్యా మరి 7వ వచనాన్ని ఒకసారి చూద్దాము. ఆ 11వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 7వ వచనాన్ని. వారు సాక్ష్యము చెప్పుట ముగింపగానే అగాధములో నుండి వచ్చు క్రూర మృగము వారితో యుద్ధం చేసి జయించి వారిని చంపును. వారి శవములు ఆ పట్టణపు సంత వీధిలో పడియుండును. వానికి ఉపమాన రూపముగా సొదొమ అనియు ఐగుప్తు అనియు పేరు. అచ్చట వారి ప్రభువును కూడా సిలువ వేయబడెను. ఆమేన్. When it was God's timing, he allowed the beast to attack Moses and Elijah. మోషేను మరి ఎలీషాను వారు సాక్షులను చూసినట్లయితే దేవుడు ఎప్పుడైతే దేవుడు సమయం వచ్చిందో ఆ సమయంలో క్రూర మృగానికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు క్రూర మృగము వారిని చంపివేసినట్లుగా చూడగలమండి. And it says their bodies laid in the street of Jerusalem for 3.5 days. మరి వారు చంపబడిన తర్వాత 3.5 దినములు వారి శవములు ఆ యొక్క పడి ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలం. 3.5 days after preaching for 3.5 years. మరి 3.5 సంవత్సరాలు వారు బోధించిన తర్వాత 3.5 దినములు వారు చంపబడి ఆ యొక్క వీధులలో వారి శవాలు ఉన్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. See, the world was rejoicing because these two men who had preached the gospel and tormented them with the word coming from God. అరే అక్కడ ప్రజలందరినీ మనం చూసినట్లయితే 3.5 సంవత్సరాలు వారు వాక్యాన్ని బోధించారు, తెగుల ద్వారా ప్రజలను బాధించారు, ఎన్నో ఇబ్బందులు గురి చేశారు కాబట్టి ఆ యొక్క దేశ ప్రజలు ఆ శవాలను చూసి వారు సంతోషంగా ఆ పండుగ చేసుకున్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. They rejoiced, they celebrated, they had great parties. They're dead. మరి వారు ఎంతగానో మమ్మల్ని హింసించిన వారు, మాకు తెగులు రప్పించిన వారు చనిపోయారని వారు ఎంతగానో సంతోషిస్తూ గంతులు వేస్తూ పార్టీ వారి డిన్నర్స్ చేసుకుంటూ ఎంతగానో సంతోషిస్తూ పార్టీలో వారు ఆనందంతో గంతులు వేస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. When I think of that, I think about Jesus in the tomb for 3 days and 3 nights. And the Satan and all of his angels were going, hallelujah. The priests were going, hallelujah. We've defeated him. మరి చూసి యేసు ప్రభువుని కూడా సమాధి మరి ఆ యొక్క సిలువ వేసి శిలువ మీదకి వెళ్ళి క్రిందికి దించి అతని సమాధి చేయబడి ఆ సమాధిలో బంధించారు. మరి ఒకవేళ సాతాను కూడా అనుకోవచ్చు ఇంకా నేను యేసు ప్రభువును మరి జయించానని వాడు ఎంతగానో ఉత్సాహిస్తూ సంతోషించవచ్చు సాతాను. Can't you see it happening on the day those 3 days and then today in the final time before God's going to destroy it all? మరి అక్కడ చూసినట్లయితే 3 దినాలు సమాధిలో ఉండి మరి అక్కడ జరిగిన సంఘటన అంతా మనం చూడగలమండి. The final judgment is being cast. మరి చివరి తీర్పు దినము తీర్పు కాలము రాబోతుందని మనం గ్రహించాలి. In great joy and hallelujah, the men came back alive.
మరి ఒక గొప్ప సంతోషము, గొప్ప ఆనందం ఏంటంటే ఆ చనిపోయిన ఆ వారు తిరిగి లేచారు కాబట్టి గొప్ప సంతోషం, గొప్ప ఆనందము కలిగినట్లుగా మనం చూస్తాం. And now understand, all of the media, all of the TV stations, all of the things around the world, people had it on their phones, on their TVs, watching every minute of what was happening. మరి ఆ యొక్క శవాలు ఆ రీతిగా పడి ఉన్నప్పుడు టీవీలో, మీడియాలో, ఆ సెల్ ఫోన్‌లో జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా ఏమి జరుగుతుంది, ఏమి జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆసక్తిగా ఆ ప్రజలందరూ కూడా, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా చూడడానికి అన్ని మీడియాలో చూడడానికి వారు ఎంతగా ఆసక్తి చూపినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. Ought to make your hair start standing up. మరి అన్ని విషయాల్లో మనం చూసినట్లయితే నిజంగా దేవుడు అక్కడ విజయాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. Verse 11 says, after 3.5 days, a breath of life from God entered them. ఒక్కసారి మనం 11వ వచనాన్ని మనం చూసినట్లయితే 3.5 దినముల తర్వాత దేవుని ఆత్మ తిరిగి వచ్చి వారిలో ప్రవేశించను గనుక వారు పాదమును ఊపి నిలిచిరి, వారిని చూసిన వారందరికీ మిగిలిన భయం కలిగిన వ్రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. ఆమేన్. Do you remember what happened in the Garden of Eden when when God created man, formed him in his hand? What did he do to man? మరి ఆయన మనం ఒకసారి ఆది కాండాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆదామును దేవుడు నిర్మించిన తర్వాత తన మట్టి తీసుకొని ఆదాము నిర్మించిన తర్వాత దేవుడు ఏం చేశాడో మీరు ఒకసారి గ్రహించగలరా? Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord, yeah, go ahead. Yeah. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చూస్తామని అందులో రాయబడింది. And the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. దేవుడు మట్టి తీసుకొని మానవుని నరుని నిర్మించి వాని నాసికారంధ్రములో వారి జీవవాయువును ఊదగా వాడు జీవాత్మ ఆయనని వాక్యంలో రాయబడినట్లుగా మనం చూస్తాం. The breath of life, Amos. ఆ జీవవాయువు, జీవము మరి మనలో ఉన్నట్లుగా, జీవాత్మ మనలో ఉన్నట్లుగా చూడగలమండి. ఆమేన్. Revelation chapter 11 verse 11. God breathed the breath of life from God. అదే విషయాన్ని మనము ప్రకటన గ్రంథం 11వ వచనం మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క జీవాత్మ వారిలోకి వచ్చి వారిలో ప్రవేశించినప్పుడు వారు జీవాత్మ కలిగి నిలబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. I think of Jesus in the tomb. He's dead. He's lost all this blood. He is dead as a man. మానవుడుగా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా సమాధిలో ఆయన చనిపోయాడు, పూర్తిగా ఆయన చనిపోయాడు. ఆయనలో ప్రాణము, జీవాత్మ లేదండి. God breathed into Jesus and he rose from the dead. దేవుడు జీవాత్మను యేసుక్రీస్తులో వారికి పంపగానే ఆయన మరి తిరిగి లేచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. God breathed into the two prophets and they stood to their feet in front of the whole world. ఆ యొక్క ప్రపంచము ఎదుట జీవాత్మ వారి శవంలోనికి రాగానే వారిద్దరూ జీవాత్మ కలిగి, వారు ప్రాణము కలిగి లేచి నిలబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుతామండి. And it says that terror struck those who saw them. The whole world was afraid. వారు లేచి పాదముల మీద నిలబడి ఉండగానే ఆ ప్రపంచానికి అంతటి కూడా మహా గొప్ప భయం కలిగినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. And not only that, look what happened in verse 12. ఒక్కటే మాత్రమే కాదండి, ఇంకా 12వ వచనంలో ఏం జరిగిందో మనం ఒకసారి చూద్దాం. They heard a voice from heaven saying to the two men, "Come up here with me." పరలోకము నుండి వారికి ఒక గొప్ప స్వరము వినపడిందండి. ఆ స్వరం ఏంటంటే దేవాతి దేవుడైన మరి దేవుడు పరలోకానికి రండని గొప్ప స్వరముతో వారిని పిలిచినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. You know, one day
is coming at the end of the tribulation when the Lord will look to Jesus and say, "Go get your children." మరి మీకు ఒక విషయం తెలుసా? రెండవసారి గూడా యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి రాబోతున్నాడు కాబట్టి, మీరు ఆయనను ఎదుర్కోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలని Because ప్రభు see, పేరిట మనం Jesus told us he doesn't know the day that's coming. Only the Father knows the day. యేసు ప్రభువారు మరి దేవుడు ఈ లోకానికి రావడానికి మరి కుమారుడికి ఎంత మాత్రం తెలియదు గానీ, తండ్రి అయిన దేవునికి మాత్రమే తెలుసు ఆ రెండవ రాకడ విషయమండి. And it says, "Come up here." And they went up to heaven in a cloud, just like Jesus did on the mountain. మరి యేసు ప్రభువారు ఆ యొక్క ఓలివ పర్వతం మీద ఏ రీతిగా మేఘారుడై పరలోకానికి వెళ్ళాడో, ఆయన మరణము తిరిగి జయించిన తర్వాత, అదే రీతిగా ఇద్దరు మనుషులు గూడా ఆ దేవుడి స్వరాన్ని విని మేఘాల మీద వారు దేవుని రాజ్యానికి పరలోకానికి వెళ్ళినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. And the whole world saw it through the internet, through TV, through phones. They saw Moses and Elijah ascend to heaven. మరి ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరూ గూడా వారు ఆ రీతిగా మేఘముల మీద కొనిపోబడుతున్నప్పుడు ఎలీషా, మోసెస్ అలా వెళ్తున్నప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్ ద్వారా, టెలిఫోన్ల ద్వారా, టెలివిజన్ల ద్వారా అన్ని విధాల వారు ఆ విషయాలన్నీ గమనిస్తున్నట్లుగా మనం చూడగలమండి. ఆమేన్. See, this is the significance of the lampstand in the tabernacle. మరి ప్రత్యక్ష గుడారములో మరి యొక్క దీప స్తంభము ఈ వారికి సాదృశ్యంగా 2 దీప స్తంభాలు వారికి సాదృశ్యంగా ఉన్నట్లుగా చూడగలమండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఆమేన్. ఆమేన్. You know, I think that tomorrow we'll finally get to the ark in chapter 37. మరి నేను మీకు తెలియపరిచే విషయం ఏంటంటే మరి బలిపీఠము గురించి మరి 37వ అధ్యాయంలో చివరిగా మనము ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశ కలిగి ఉన్నాను. I just pray that all of this background, all of this history is showing you how important we are to God. మరి ఈ యొక్క చరిత్ర, ఈ లేఖన భాగాలన్నీ కూడా మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనవిగా మరి దేవుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం శ్రద్ధతో ఆసక్తి కలిగి నేర్చుకుందాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. And that you can see how much he loves you because he chose you before the foundation of the earth. మనము ఈ విషయాలన్నీ నేర్చుకుంటున్నప్పుడు, ఈ విషయాలన్నీ గమనిస్తున్నప్పుడు నీవు ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే దేవుడు నిన్ను, నన్ను, మనలందరినీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాడని మనం గ్రహించాలండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. He didn't choose you when you just said, "Lord, I want to be your child." మరి ఆయన నువ్వు ఒకవేళ చేయబట్టి ఇదిగో నేను నీ కుమారుడు అన్నప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసుకోలేదు. కానీ భూమి పునాదులు వేయబడక ముందే దేవుడిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడండి. ఆమేన్. He chose you Hallelujah. before he created the earth. మరి అంత మాత్రమే కాకుండా ముందే సృష్టికి ముందే దేవుడు నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Oh, he loves us so much. దేవుడు నిజంగా ఎంతగా మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడండి. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. దేవుని ప్రేమ అంత గొప్పదండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Lord, I pray you will strengthen our faith. You will draw us to you with all that we have to you. దేవా, మరి మమ్మల్ని అందరినీ బలపరిచి మేమందరం విశ్వాసంలో ఎదుగుచూ నీకు దగ్గర అవ్వడానికి కృప చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. I pray that you will help us to be strong, that we will be focused in loving you. దేవా, మమ్మల్ని బలపరచండి నాయన, విశ్వాసంలో బలపరచండి నాయన. మీ మీద మా దృష్టి, మాకు మనసు పెట్టడానికి, మీకు దగ్గర అవ్వడానికి మాకు సాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Oh, for obedience, Lord, help me be obedient. Lord, help me and others with the mind that keeps straying to other things. దేవా, అన్ని విషయాల్లో మాకు సహాయం చేయండి. దేవా, మీకు లోబడి విధేయత కలిగి జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. మేము ఇతరుల పట్ల కూడా విధేయత చూపించడానికి మాకు నేర్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Lord, I know that you will not force any of us to follow, serve you, and be obedient.
దేవా, మాలో ఎవరిని నీవు బలవంతం చేయట్లేదు ప్రభా. నిన్ను ప్రేమించడానికి, నిన్ను అనుసరించడానికి, నీ మార్గంలో నడవడానికి మమ్మల్ని ఎంత మాత్రం మీరు బలవంతం చేయడం లేదు నాయన. But I know that if we will just yield to you and seek you and love you, you will strengthen us and guide us. దేవా మాకు తెలుసు నాయన తండ్రి, మీరే మమ్మల్ని బలపరచగలరు. మీ వాక్యం ద్వారానే మేము పోషించబడం ప్రభా. మీరే మమ్మల్ని స్వస్థపరచగలరు నాయన. మీరే మా ఆధారం నాయన. మీ వైపే చూస్తున్నాం నాయన, మాకు సహాయం చేయండి. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. యేసయ్యా, యేసు నామములో ఈ విషయాలు అడుగుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. దేవుని నామానికి మహిమ. మరి దేవుడు వాక్యం ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవుడు మంచి మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ అన్నా, డేవిడ్ అన్నానా? దేవుని నామానికి మహిమ. మరి ఇంతవరకు దేవుడు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడాడు కాబట్టి, వాక్యం ఏ రీతిగా దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు అదే రీతిగా మీ ప్రార్థన మనవులు కూడా తెలియపరచండి. అయ్యగారు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న, డేవిడ్ అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్. చాలా మెసేజ్ చెప్పండి. చెప్పిండు అన్న. ప్రకటన గ్రంథం నుంచి చాలా విషయాలు మరి తెలియపరిచినాడు. ఎందుకంటే ప్రకటన గ్రంథం కొంతమందికి అర్థం అవుతుంది, అర్థం కాకపోవచ్చు. కానీ అయ్యగారు చాలా లోతైన విషయాలు ప్రకటన గ్రంథంలో ఒలివ గురించి వివరించి చెప్పాడు. దాని ద్వారా నేను ఎంతో బలపరచబడ్డాను. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. అన్న, నా కోసం ప్రార్థన చేయమనండి. నాకు కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది బాగా. ఈ వెదర్ చేంజ్ అయిందంటే నాకు ఆయాసం వస్తుంది. అలాగనే మా పాస్టమ్మ గారు కూడా కాలుకు గడ్డ అయింది. ఇద్దరం పేషెంట్లం అయి ఉన్నాము. చాలా అవస్థ అవుతుంది. అవస్థతోనే కూర్చున్నాను కూడా. బాగా ఆయాసం వస్తుంది. దేవుడు స్వస్థపరచలాగా ప్రార్థన చేయండి. Okay, Anna, thank you. So, David Anna says like this, sir. Today message is a good message. You are sharing about the revelation. Before, I don't know, but I learn more things, the revelation. Thank you so much for that revelation. About your sharing, share your olive trees. I don't know before, now only I listen. This is a great opportunity to me, listen the word of God. And I am blessed through the word of God. Thank you so much for the sharing the word of God. And he is asking one prayer request. He is suffering with asthma. Please pray for him, David, and for healing. And his wife also some illness. He's having one tumor on the leg. Wife also, David and his wife. Please pray for. Okay, David has asthma. Yeah. Okay. And wife has cancer. Ulcer. Some ulcer in leg. Okay. Please pray for her. ఆయాసం అన్న. Pray for him. అస్తమా. అదే చెప్పిన. ఓకే.